الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مخصوص وقفے کے بعد، تقریباً 7-8 مہینے کے وقفے کے بعد احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اب یہ کنٹینیو چلے گا۔ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے تجارت سے متعلق، لین دین سے متعلق، مالی معاملات سے متعلق، آپ کے اشکالات، آپ کے سوالات انشاءاللہ عز و جل یہاں پہ رکھے جائیں گے، فورم پہ رکھے جائیں گے، مفتی صاحب کے سامنے رکھے جائیں گے، اور مفتی صاحب حسب معمول آپ کی انشاءاللہ عز و جل شرعی رہنمائی فرمائیں گے اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے۔ سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 100 مرۃ، یعنی جو کوئی مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا، یعنی اس میں سے 70 حاجتیں جو ہوں گی وہ آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی جو رب کائنات پوری فرمائے گا۔ میرے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی عادت بنائیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی، اور اس نیت کو بھی شامل کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھوں گا، اور یہ جو فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی اس کو پانے کی سعی کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ میں نے عرض کیا مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن فی الوقت آج کے دن مفتی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت فزیکلی موجود نہیں ہے، بلکہ مفتی صاحب حرمین شریفین تشریف لے گئے اور وہاں عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے انہوں نے ہمارے لیے، ہماری خواہش پر، ہماری جستجو پر ایک چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کر کے بھیجا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھاتے ہیں، سناتے ہیں، اور پھر سلسلے میں شامل کریں گے احکام تجارت کے جو ماضی میں ایپیسوڈز ہوئے ہیں، مختلف اقساط ہوئی ہیں، اور اس میں جو سوالات ہوئے ہیں اس میں سے کچھ منتخب سوالات ہیں جو بہت ہی عمومی نوعیت کے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ سوالات منتخب جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اس کے جوابات پیش کیے جائیں گے، اور آج بھی انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور مفتی صاحب نے جو ہمیں ویڈیو پیغام بھیجا ہے، ناظرین کے لیے بھیجا ہے، اس میں پیغام بھی ہے، محبت بھی ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کافی عرصے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت۔ آج الحمدللہ رب العالمین میں مکہ مکرمہ میں موجود ہوں، میری حاضری آج نہیں ہو سکے گی، انشاءاللہ العزیز آئندہ اتوار کو آپ کے ساتھ میں موجود ہوں گا۔ ایک خوشخبری آپ کو سناتا چلوں، 13 جولائی بروز جمعرات بعد نماز عشاء سے ہر جمعرات کو شروع ہو رہا ہے سلسلہ احکام حج۔ جی ہاں، حاجیوں کے لیے بہت مفید سلسلہ۔ حج پر جانے والے اس سلسلے میں حج کے بنیادی معلومات سیکھ سکیں گے، حج کے فرائض، واجبات کی خلاف ورزی کی جائے تو کیا احکام لازم آتے ہیں، آپ کے دوست و احباب، عزیز و اقارب، آپ کے جاننے والے جو حج پر جا رہے ہیں انہیں اس سلسلے کی ضرور دعوت دیجیے۔ آپ کے جاننے والوں کے جاننے والے جا رہے ہیں ان کو بھی دعوت دیجیے کہ وہ اس سلسلے کی ترغیب دلا سکے۔ اپنے سفر کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا، بہت سارے لوگوں نے مسائل پوچھے، اور یقین مانیے بعض مسائل پر دل مغموم ہو جاتا تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک صاحب اسی سفر میں رمضان مبارک میں کراچی سے آئے، احرام باندھ کر مکہ مکرمہ ٹھہرے رہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے۔
जब काफिला मदीना मुनव्वरा जाने लगा, इन्होंने इहराम खोला और मदीना मुनव्वरा चले गए। तो देखिए गफलत और नाइल्मी की इंतहा कहाँ तक पहुंची हुई है। तो हज के मसाइल यकीनन मुश्किल होते हैं और यहाँ आकर ही वास्ता पड़ता है। यहाँ आने से पहले उसकी तैयारी कर लीजिए, रफीकुल हरमैन का मुताला शुरू कर दीजिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे 13 जुलाई बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा से सिलसिला अहकाम हज लाइव भी, और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा इतवार को आपसे मुलाकात होती है। देखते रहिए मदनी चैनल। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुफ्ती साहब हरमैन शरीफैन में हैं, वहाँ की बहारें वहाँ का फैज़ान लूट रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आइंदा इतवार को 9 जुलाई से अहकाम तिजारत में यहाँ मंच पर मौजूद होंगे। आपकी कॉल्स के, आपके व्हाट्सअप के, आपके टेक्स्ट सवालात जो होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुफ्ती साहब उसके जवाब देंगे और अल्लाह की रहमत से सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अब जो हमने सवालात पिछली इकसास से अहकाम तिजारत के निकाले हैं उसमें से कुछ सवालात आपके सामने रखते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल खूब सीखने सिखाने का मामला रहेगा और फ़ायदा भी पहुँचेगा। एक मामला होता है तिजारती लेन देन, जब होता है कोई माली मामला होता है, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, तो बाज़ औक़ात बीच में कोई मिडिल मैन आ जाता है और वो जो है कमीशन लेता है। कुछ मामलात होते हैं परसेंटेज से लेता है, कभी किसी तरीके से लेता है। अब ये घरों के मामले में भी होता है, गाड़ी के मामले में भी होता है, दीगर सामान और दीगर तिजारती मामलात में भी ऐसा होता है। लेकिन एक अनोखा सवाल अहकाम तिजारत में आया और ब्रोकरी के हवाले से, कमीशन के हवाले से देखते हैं कि किस ख़ास मामले में कमीशन लेने की बात की जा रही है और कमीशन देने की या ब्रोकरी लेने और देने की बात की जा रही है और इसका शरई हुक्म क्या मुफ्ती साहब बता रहे हैं। आइए देखिए, दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। ये घरों की और गाड़ियों की ब्रोकरी और कमीशन तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अभी जो ये सवाल आ रहा है और हम चला रहे हैं, ये सवाल भी बड़ा दिलचस्प है और इसका जो जवाब है वो भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अच्छा, माकूल और तशफ़ी बख्श है। आइए देखते हैं मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं और सवाल क्या किया गया है। मैं लाहौर से मुशर्रफ बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो मुझे मतलब उनका है सिलसिला के हस्पताल है, मरीज लेके आए तो आपको फिर कमीशन मिलेगा। मैं मरीज लेके आता हूँ तो जब वो उनका बिल पास हो जाता है फिर मुझे कमीशन मिलता है। आया कि वो आमदनी ठीक है? ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी डिफरेंट, अछूता है और थोड़ा सा मुनफरिद सवाल है। सच्ची बात है, सवाल के आने से मुझे खुशी भी हुई है और यानी अल्हम्दुलिल्लाह नई नई सूरतें सामने आना और इस पर एक्सपेंशन होना नॉलेज का। किसी शोबे की तरफ जाते हैं, फिर आप उसके जुज़ियात की तरफ जाते हैं, तो फिर वो चीज़ खुलना शुरू होती है। अब मसला ये है कि ये किस तरह के ब्रोकर हैं। एक ब्रोकर सदर में भी घूम रहे होते हैं। अच्छा, बड़े मशहूर ब्रोकर होते हैं। सही है, मेरा वास्ता भी पड़ा, मैं समझ गया जिधर इशारा। और आएंगे और आकर कहेंगे, अरे जनाब आपकी चाल से लग रहा है आप कमजोर हैं थोड़े से। सही, ठीक है। किसी फरबा आदमी को देखेंगे, अरे आपको तो जो है ना पतलेपन की जरूरत है। सही, ठीक है। किसी और के पास आएंगे, आपकी आंखों के गिर्द तो हल्के पड़ रहे हैं, जिगर की गर्मी हुई है। ठीक है, सही। तो देखा जाए तो ये मेहनत कर रहा है, सही मेहनत कर रहा है कि बंदे के पास आ रहा है, आके डॉक्टर तक पहुंचा रहा है। लेकिन इन लोगों का सिस्टम फ्रॉड पर मुश्तमिल है। एक तो ये कि ये झूठ बोल रहे हैं कि आप तो यूं हो रहा है आपके। सही है। वो नपे तुले जुमले बोलते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक, खामा आदमी सड़क चलते आदमी को डरा देंगे आके, ठीक है, और फिर बदतमीजी करते हैं, वो अलग है। फिर क्या होता है कि डॉक्टर भी होता है बड़ी सेटिंग वाला। सही, वो 2000 रुपए की दवाई का बिल बना देगा। सही है। तो ठीक है, मरीज ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर की फीस दे वो चला जाए, दवा वो खरीदे ना खरीदे कुछ और करे उसकी मर्जी है। अब उस पर टार्चर करने की रिपोर्टें भी शाया हुई हैं अखबारों में कि उसको जबरदस्ती की जाती है, टार्चर किया जाता है और जनाब उससे कहा जाता है आपने दवाई भी खरीदनी है यहाँ से। सही। तो ये तो बदमाशी है। ये तो इस तरह के जो चक्कर हैं शरन कैसे ये जायज हो सकते हैं और कोई भी शरीफ आदमी इन चीजों को नहीं अपनाएगा। ऐसे लोगों को ठग कहा जाता है। तो जो इस तरह लोग सादा लोगों को ठगते हैं, हमारे यहाँ कराची में ये इत्तलात भी हैं कि जो ऑटो पार्ट्स मार्केट्स हैं
यहाँ पर इस तरह के ठग होते हैं। ठीक। जो लोग गाड़ियां बनवाने जाते हैं 100-200 के काम के बदले 2000-4000 का काम निकालेंगे। सही। और कोई ना भी बनवाना चाहे तो लड़ेंगे, फिर आपको तो बनाना पड़ेगा। कहीं ये तो नहीं है कि ये भी हमारे कराची के सदर की तरह जो है ना, जो लोग यहाँ घूम रहे हैं उनकी तरह लोगों को झूठ बोल बोल के, डरा के, मरीज करार दे के फिर डॉक्टर के पास ले जाते हो, तो ये पेशा तो किसी सूरत में भी जायज नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी डॉक्टर ने कहा हुआ है कि यार आपकी नजर में कोई मरीज हो तो मेरे पास ले आइएगा, इस तरह कारवान वालों का निजाम होता है जी जी, कि उसने कहा होता है, अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए होते हैं, तो वो मसाजिद के जरिए या दीगर फोरम्स के जरिए उनको पता चल जाता है ये उम्र पे जाने वाले हैं। बाज ने ऑफिस भी खोला होता है, तो फिर वो कारवान तक पहुंचाते हैं और अपनी जो कमीशन लेते हैं। इन्हें स्कैनिंग की हाजत है। अपने जो है वो तरीका कार को स्कैन करवाएं बेहतर शरई तौर पर, और फिर उस जो रहनुमाई मिले उसके मुताबिक अमल करें। माशाअल्लाह, मरहबा जी। मदनी चैनल के हाजिर, आपने सवाल देखा और उसका जवाब भी देखा। यहाँ मुफ्ती साहब ने एक मदनी फूल इरशाद फरमाया आखिर में कि अपने कारोबार को या ये जो सिस्टम के तहत जो भी चल रहा है मामला, इसको स्कैन करवाने की ज़रूरत है और इस पर शरई रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत इसकी बहुत तरगीब इरशाद फरमाते हैं कि हर मामले ही में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से या किसी मुस्तनद मुफ्ती से शरई रहनुमाई ले ली जाए कि आया ये करना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, ये किस अंदाज पे करेंगे तो दुरुस्त हो जाएगा। और मुफ्ती साहब ने भी यही बात इरशाद फरमाई। और कारोबार के हवाले से ये कारोबार जो है ये वो शोबा है ज़िंदगी का कि जिसके बारे में हदीस पाक में आया, तिजारती मामलात जो हैं, माली मामलात जो हैं, तिजारत के हवाले से आया हदीस पाक में। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि तिजारत करने वाला जो है, अपने हाथ से रोज़ी रोटी कमाने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का प्यारा है। और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि हमारे बाज़ारों में वो आए जिसको जो अहले इल्म हो, जो ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात और मसाइल से वाकिफ़ हो, वो हमारे बाज़ारों में आए। और ये तिजारत, मुलाजमत या कोई भी ऐसा शोबा, ऐसा काम जिससे आप अर्निंग करते हैं, जिससे आप कमाते हैं, जिससे आप माली फ़ायदा हासिल करते हैं, ये बड़ा नाजुक मामला होता है कि आपकी ज़रा सी लापरवाही से, ज़रा से गलत मामले से ऐन मुमकिन है कि आने वाली इनकम जो है वो नाजायज़ व हराम हो जाए। और अगर आप उसे एक अच्छे प्रोसीजर के तहत पाया तकमील तक पहुँचाए, उसको पूरा करें, तो वही जो रोज़ी होगी, वही जो आमदनी होगी, वो जायज़ भी होगी, हलाल भी होगी, तैयब भी होगी। अल्लाह ताला हमें बरकतें भी अता फ़रमाए रिज़्क़ रोज़ी में, और इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हर मामले में शरई रहनुमाई लेके काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, बिलख़ुसूस तिजारत के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से, माली लेन देन के हवाले से। अच्छा, इसी एतबार से एक बड़ा ही अच्छा सवाल भी आया, और मेरा अपना गुमान ये है कि शायद हर किसी को किसी न किसी अंदाज पे मामला पड़ता ही है। वो क्या मामला है कि कभी हम काम करवाते हैं या कोई हमसे काम करवाता है, और काम तय हो जाने के बाद, उसकी मजदूरी तय हो जाने के बाद कुछ काम इजाफी भी करवा लिया जाता है, कुछ मज़ीद काम बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उजरत नहीं बढ़ाई जाती। उसकी जो भी उसका सिला देना होता है, जो उसकी तनख्वाह देनी होती है, या जो भी माली मामला तय हुआ होता है, तो वो तो नहीं बढ़ाते, वो अपने फ्रेम से बाहर नहीं निकलता, लेकिन काम जो है वो अपने फ्रेम से बाहर निकल जाता है। तो ऐसी सूरत में शरीयत इस्लामिया क्या कहती है, ये सवाल भी सुनिए, और मुफ्ती साहब जो जवाब इरशाद फरमा रहे हैं इसको भी सुनिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा नाम गुलाम मुर्तजा बेग है, और मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि हम मजदूरी पे काम करते हैं सेठ साहब के पास, अपने कारखानदार के, तो उसमें जो हमारा काम है उसमें रद्दोबदल हो जाती है और काम में इजाफा हो जाता है, और उसकी वो मजदूरी से जो है हम बहस करके भी ले नहीं पाते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? जी इंशाल्लाह अर्ज कर रिश्तेदारों के साथ भी होते हैं, और घर में किसी काम करने आए, दुकान में, ऑफिस में, तो पहले तय हुआ कि ऐसा ऐसा बनाना है, फिर काम जब होना शुरू हुआ तो ज़हन में आया कि ये तब्दीली भी आ जाए, ये दराज लग जाए, ये लॉक लग जाए, तो अब ये काम में इजाफा हो गया लेकिन उजरत में इजाफा नहीं होता, तो ऐसा करना दुरुस्त है? ये जो जितने भी मेकिंग के काम है ना, इनके अंदर ये चीज तो है, ठीक है, कि एक बंदे के ज़हन में एक आइडिया होता है कि इस तरह की मैंने अलमारी बनवानी है, सही, जब वो बन जाती है तो फिर इसके ज़हन में दो तीन चीजें और आ जाती हैं, ठीक है। तो अब खास तौर पर जो बनवाने वाले होते हैं, जो ग्राहक होते हैं,
ان کے اندر پایا جانے والا ایک عام عیب ہے کہ وہ ہزاروں کیا لاکھوں روپے میٹیریل پہ خرچ کر دیں گے. صحیح. اور اگر مزدور یہ کہہ دے گا، کارپینٹر ہے یا کاریگر ہے کہ جناب آپ نے تو یہ کام طے کیا تھا ہمارے ساتھ اور یہ کام آپ بڑھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تھوڑے پیسے آپ زیادہ دیں ہمیں، اس پر ضد ہوگی، بحث ہوگی، بہت سارے معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے. تو شرعی ضابطہ یہی ہے کہ جس سے جتنا کام آپ نے طے کیا ہے وہ اتنے ہی کام کرنے کا پابند ہے اور اس کو جو اجرت طے ہوئی وہ ملے گی. صحیح. جب کام بڑھوایا جا رہا ہے تو پھر اس کی الگ سے اجرت طے کریں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ایک شخص جو ہے وہ دراز کا اضافہ کروانا چاہ رہا ہے تو وہ 5,000 روپے مانگ لے گا. تو دوسرا بھی خیال کرے گا کہ نہیں میں نے اس کا ہزاروں روپے کا یا لاکھوں کا کام کیا ہے، دراز کا اضافہ کرنا تو چلو میں تھوڑے سے پیسے مانگ لوں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کوئی زیادہ نہیں مانگتا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ جب کام اس کا آپ نے بڑھوایا ہے تو کام بڑھوانے کی وجہ سے لازمی طور پر اس کو اس سے پوچھ کر بڑھوایا جائے گا کہ بھئی یہ کام بھی کروانا ہے، بتاؤ آپ کر دو گے یا نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی کیا مزدوری لوگ ہیں، پھر طے کر کے اضافہ کروا لیا جائے. ٹھیک. اچھا یہ پہلے تو ایک کام طے ہوا، اب کام بڑھوانا ہے تو اس کو بول دیا یہ کر دو، اب وہ بھی طے نہیں کر رہا کہ مجھ سے مزید میں اس سے کتنے لوں گا اور یہ بھی کہتا ہے کر دو، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ پہلے طے ہونا ضروری ہے. کر دو جب بولا جا رہا ہے اسی وقت ریٹ بھی طے ہو جائے. ٹھیک ہے. کہ اس کے کتنے پیسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ پھر جو ہے وہ نزاع کی صورت بنتی ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ تو زیادہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کم ہے، اور کام ہو چکا ہوتا ہے. محنت کرنے والے کی تو محنت ہو چکی ہوتی ہے. صحیح. اور پھر کوئی واپسی کی صورت بھی نہیں ہوتی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جو شرعی رہنمائی دی جا رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ہم نے ایک سیریز کی تھی گوشت مارکیٹ کے حوالے سے. احکام تجارت میں گوشت مارکیٹ کا صاحب کا کام جو ہوتا ہے، گوشت کی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو پھر ہم سلاٹر ہاؤس بھی گئے تھے، مختلف قصاب اسلامی بھائیوں سے بھی ملاقات کی تھی اور ان سے بہت ساری معلومات بھی ملی تھی. اس میں ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی تھی کہ جو گوشت بکتا ہے مارکیٹ میں، اس میں ایک طبقہ ایسا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو گوشت میں پریشر لگاتا ہے. جی ہاں، پریشر والا گوشت وہ کہلاتا ہے. اور وہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت میں مختلف نسوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے پانی بھر دیا جاتا ہے. اب اس کا بھی جو ہے وہ ویٹ ہوتا ہے، گوشت کا جو بھی ریٹ ہو، لیکن پانی کا کوئی خاص ریٹ نہیں ہوتا، بلکہ پانی مفت میں مل جاتا ہے زیادہ تر. اور وہ پھر گوشت کے وزن میں، گوشت کے ریٹ میں بکتا ہے. یعنی گویا کہ 1 کلو گوشت خریدنے والے کو 900 گرام یا 950 گرام گوشت ملتا ہے اور باقی اس کے ساتھ پانی ملتا ہے. تو یہ معاملہ کیسا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک عقل تو یہی کہتی ہے صحیح نہیں ہے، دھوکہ ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ بالکل شریعت جو کہتی ہے وہ ابھی بتا رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب. اور اس کی آمدنی کا کیا حکم ہوگا، اس سے بچا کیسے جائے؟ آئیے چلتے ہیں اس سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا شرعی رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں. میرا نام محمد کامران قریشی ہے. ہمارا تعلق گوشت کی فیلڈ سے ہے. احکام تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ گوشت میں پریشر لگانا کیسا؟ ذبح کرتے وقت دل کی رگ میں پانی کی موٹر لگا کر اس میں پانی بھرا جاتا ہے. جس طریقے سے دودھ میں پانی ملتا ہے اسی طریقے سے گوشت میں پانی ملتا ہے. جبکہ پریشر لگانے سے گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے. پریشر لگانے والے اسے کم قیمت میں فروخت کرتے ہیں، ہم اپنی پوری قیمت میں فروخت کرتے ہیں. میری اصلاح فرمائیے، گوشت میں پریشر لگانا کیسا؟ گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے جیسے ہی ذبح کرتے ہیں تو اس کی دل کی رگ میں پائپ لگا دیا جاتا ہے، تو اب وہ پانی اس کے جسم میں سرائیت کرتا ہے، اس کے جو خلیے وغیرہ تو اس میں چلا جاتا ہے اور وزن بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ پریشر والا گوشت بیچا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر بالکل صاف گوشت ہوتا تو 1 کلو ہوتا، پریشر کی وجہ سے 1.25 کلو ہو گیا، کچھ بھی وزن بن سکتا ہے. تو یہ پریشر والا گوشت بیچنا، چاہے وہ بازار کی قیمت پر بیچا جائے چاہے سستا کر کے بیچا جائے، ایسا کرنا کیسا؟ دھوکہ دینے کے نت نئے طریقے لوگ ایجاد کرتے ہیں. اور ایک تو اتنا گوشت کے باہر سے پانی چھڑکنا، تو گوشت اتنی جلدی پانی جذب نہیں کرتا. صحیح. تو اب اس کا طریقہ یہ نکالا کہ اس کی جو مرکزی رگ ہے، خون کی جو نالی دل کے ساتھ جو رگ ہے، اس میں تیز موٹر چلا کر، موٹر ظاہر ایک پریشر سے آتی ہے. صحیح. شاید اس کا نام بھی پریشر اس لیے بنا ہے جی جی کہ بہت اسپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ پانی ڈالا جاتا ہے
اور وہ پانی 2, 4, 5 کلو تو چڑھاتے ہی ہوں گے. صحیح. تو وہ پانی اندر جا کے وزن کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک. اب جب وہ وزن کا حصہ بنے گا تو گویا کہ آپ نے اس میں ملاوٹ کر دی. صحیح. یعنی گوشت کا وزن ہے کسی حصے کا 4-5 کلو، پانی کے بعد آدھا پونا کلو اور بڑھ گیا. بلکہ مجھے بتایا گیا کہ صرف پورے زندہ اور سالم جانور میں ایسا نہیں ہوتا. صحیح. اب تو ایسی ٹیکنالوجی بھی آ گئی ان لوگوں کے پاس، ایک پیس بھی لے کر جائیں گے نا. ٹھیک ہے. یہ لوگ آپس میں کرتے ہیں کہ بھئی یہ ران ہے، اس میں ذرا پریشر لگا دو. اچھا. تو وہ ران کی کوئی ایسی رگ انہیں پتا ہے کہ اس رگ میں اگر ہم ڈالیں گے صحیح اپنا پانی جس طریقے سے بھی ڈالتے ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی آدھا پونا کلو 2 کلو پانی چلا جائے گا. صحیح. تو اب جو اجزاء ہیں اس کے اندر بھی یہ سلسلہ ہو گیا ہے. اب بنیادی طور پر 3 طبقے بنتے ہیں. ایک وہ آدمی جو پریشر لگانے کا کام کرتا ہے. صحیح. ایک وہ جو اس کے پاس گوشت لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہے جو دکان پہ رکھ کے بیچتا ہے. صحیح. دکان پہ جو رکھ کے بیچ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ پریشر والا ہے. ٹھیک ہے. جس نے اس کو بیچا اس کو بھی پتا ہے کہ پریشر والا ہے. صحیح. تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو پتا ہے کہ پریشر والا ہے تو ہمارے آپس میں تو دھوکہ نہیں ہوا. صحیح. لیکن اس کی بنیاد ہے گاہک کو دھوکہ دینا. ٹھیک ہے. تو ویسے بھی یہ لوگوں کو چاہیے کہ جہاں قیمتوں کا بہت زیادہ فرق ملے صحیح وہاں ذرا سوچ سمجھ کر خریدا جائے. ٹھیک ہے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے مرغیوں کے تعلق سے بھی، مرغی کہ انہوں نے کسی مرغی والے سے پوچھا کہ یار تم تو اتنا 150 مہنگا دیتے ہو، وہ جو فلاں مارکیٹ ہے وہاں جو ہے ایسا نہیں ہے، وہاں 150 کم دیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ مرغی کو اٹھا کے پانی کے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں. پانی کے ڈرم میں ڈال دیا، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد اس کو نکالیں گے تو پانی اچھی طرح اس کے اندر جذب ہو چکا ہوگا. صحیح. اور اس مرغی کا وزن بڑھ جائے گا. ٹھیک. اس کی وجہ سے وہ قیمت کم کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک دھوکہ ہے. صحیح. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک موقع پر گلے کی ایک ڈھیری کے پاس سے گزر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے نیچے ہاتھ مارا تو نیچے سے گندم گیلی نکلی. صحیح. اوپر سے گیلی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی، توبیخ فرمائی. ٹھیک ہے. تو یہ جو پریشر کے ذریعے یا گوشت کے اندر جس طریقے سے پانی ڈالنے کا سوال ہوا، یہ جو عمل ہے یہ غیر شرعی عمل ہے. صحیح. مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. دھوکہ دینے کا سامان ہے. ایسے عمل میں جو بھی معاونین ہیں، مرتکبین ہیں، سب قابل مواخذہ ہیں. صحیح. تو جائز نہیں ان کے لیے ایسا کام کرنا. اس میں دھوکہ دہی کا معاملہ ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اسپرین کی گولی ڈال کر پھر پانی لگاتے ہیں، اس سے گوشت جو نا گلتا جلتی ہے، پیلا ہو جاتا ہے. ہاں، یہ تو علمان والحفیظ کہ ڈسپرین کی گولی ڈال کے پانی کے اندر وہ ڈالتے ہیں. جو بوڑھا جانور ہے، صحیح ہے، بوڑھا جانور ہے، اس کے اندر یہ عمل کیا تاکہ جب یہ گوشت گلے تو جلدی گل جائے. اور ان کا جو دھوکہ ہے، انہوں نے جو بچیا کا گوشت کہہ کے بیچا ہے یا چھوٹی عمر کا کہہ کے بیچا ہے، وہ جو راز ہے لوگوں پہ منکشف نہ ہو جائے. یہ تو ایسا نہیں ہے، تو بڑے جانور کا گوشت ہے. اب ڈسپرین ملا کر پریشر پانی ملا کر پانی بھریں گے، کتنے ایسے مریض ہوں گے جن کو ڈسپرین سے پرہیز ہوگی. صحیح. اور ویسے بھی گولی ہے نا. جی جی. ڈسپرین تو ہم ایک گولی کھاتے ہیں. صحیح ہے. لیکن وہی کوئی جو ہے پورا مٹھا بھر کے کھا لے، ٹھیک ہے، تو اس کی صحت پر کیا مضر اثرات وارد نہیں ہوں گے. یہ عمل جو ہے یہ بھی عمل ظلم ہے لوگوں کے ساتھ. ظلم ہے، دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ ظلم بھی ہے. ٹھیک. تو بلا شبہ یہ ناجائز و حرام عمل ہے، اس کا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو گوشت کا مسئلہ تھا. ضمناً سبزی کے اوپر بھی پانی چھڑک رہے ہوتے ہیں ٹھیلے والے، تو اس میں بھی دھوکہ کھلایا گیا، اس سے بھی وزن بڑھتا ہے کیا؟ دیکھیں اس میں پانی کی مقدار پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی پھوار مارتے ہیں. صحیح. تاکہ جو گرد وغیرہ ہے وہ ذرا دور ہو جائے، اور یعنی مٹی اور گرد اگر پڑی رہے گی تو اس میں چمک نہیں آئے گی. صحیح. تو اتنا تو دکاندار کا حق ہے کہ وہ ذرا صفائی ستھرائی کر لے، تھوڑا سا پانی مار کے مٹی وٹی ہٹا دے. اس حد تک تو ٹھیک ہے. صحیح. لیکن کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں پانی اس لیے ڈال رہا ہوں
वजन बढ़ जाए, गीली हो जाए, तरबतर हो जाएं और फिर जो है वो लोगों को देना चाहता है, ये अमल जायज़ नहीं है। जैसे एक मिसाल है, धनिया है या पुदीना है, तो इसका तो लेन देन होता है ढेरी से, सही, तुलकर ये नहीं बिकती आमतौर पर। अब कोई धनिया पुदीने में पानी मार रहा है तो उसका मकसद वजन बढ़ाना नहीं है, ताजगी बरकरार। वो एक तो ये वैसे भी जो ना वो पानी ना मारा जाए ना, बात चीजें ऐसी होती हैं तो उसमें मुर्दगी का अमल पैदा हो जाता है। जैसे पान का पत्ता है, ठीक है, पान के पत्ते को दो तरीके होते हैं, तो आप फ्रिज में रखें, सही, या उसको गीले कपड़े में, आप गीले कपड़े में या कागज में लपेट कर रखें, वरना वो मर जाएगा, पत्ता यानी ज़ाया हो जाएगा। तो धनिया पुदीने में जो पानी मारा जाता है, इसके मकासद ये होते हैं कि तरोताज़ा रहे, इसके अंदर जो हयात है वो बाकी रहे, सही, और ये वैसे भी जो है वो तोल कर नहीं बेचा जाता। तो यहाँ जो कराइन है वो वाज़े हैं कि मकसद यहाँ धोखा देना नहीं है, सही, लेकिन बाद जगहों पर धोखा देना होता है। आप पान का पत्ता लेने जाएं तो वहाँ भी जो अच्छे दुकानदार होते हैं वो अच्छी तरह छिड़कते हैं पहले, ठीक है, यानी वो पानी डाल कर रखते हैं, लेकिन तोल करने से पहले छिड़कते हैं कि पानी अगर है तो वो जुदा हो जाए और सिर्फ पान का ही वजन हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है ना छिड़कते हो, वो ये कसरत करते होंगे पानी चला जाए। तो अब जो मामलात होंगे वो धोखे पर मुश्तमिल होंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह कामरान भाई, और इसी तरह दीगर जो इस्लामी भाई इस काम से वाबस्ता हैं, उम्मीद है कि कामरान भी ऐसा ना करते होंगे, और खुद भी उन्होंने फरमाया, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनको चाहिए कि इस तरह ना करें। अल्लाह ताला हमें धोखा देने से भी महफूज फरमाए और धोखा खाने से भी महफूज फरमाए, रिज़्क़ हलाल कमाने, खाने, खिलाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं अर्ज़ करता चलूँ, आइंदा इतवार यानी 9 जुलाई से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अहकाम तिजारत एक नई आबोताब के साथ शुरू होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मुफ्ती अली असगर अत्तारी अल मदनी मुद्दज़िल्लहुल आली हमारे साथ होंगे, फ़िज़िकली यहाँ मौजूद होंगे। व्हाट्सअप के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए जो आपके सवालात आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर शरई रहनुमाई भी देंगे। 9 जुलाई को ही यानी आइंदा इतवार को दोपहर 2 बजे से लेकर असर तक आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में हज तरबियती इज्तिमा हो रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लहुल आली और रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मुद्दज़िल्लहुल आली इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सुन्नत व बरा बयान भी फरमाएंगे। और हज पे जाने वाले आशिकान रसूल की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तरबियत का भी सिलसिला होगा। तो आप हज पर जा रहे हैं, हज पे जाने का इरादा रखते हैं या आपके अजीज़ व अकरीबा हैं, जान पहचान वाले हैं, तो जहाँ पर भी हो इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर लाइव भी होगा, तो इस सिलसिले को ज़रूर देखिए, सुनिए, समझिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन जिन से मुमकिन हो सके बाबुल मदीना कराची में आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ बैठ कर कैफ़ व सुरूर की कैफियत जो होगी वो जुदा होगी। अल्लाह ताला हमें बरकत अता फरमाए, इसकी भी बरकत अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज पर जाने वाले आशिकान रसूल के लिए मदनी चैनल हर साल की तरह इस साल भी ला रहा है सिलसिला अहकाम तिजारत, जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी के दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से वाबस्ता मुफ्ती मोहम्मद अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लहुल आली इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुज्जाज की, आशिकान रसूल की, ज़ायरीन अहकाम हज की, ज़ायरीन हरमैन तय्यबैन की, हज पर जाने वालों की तरबियत का सिलसिला फरमाते हैं। और ये सिलसिला वीकली होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हर जुमेरात को 13 जुलाई से हर जुमेरात को रात 10 बजे मदनी चैनल पर ऑन एयर भी होगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आशिकान रसूल की, हुज्जाज की शिरकत भी इसमें हम मुमकिन बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मदनी चैनल देखने की और इसको सुनने की, और मुमकिन हो तो एक बात अर्ज़ करता चलूँ, मदनी फूल अर्ज़ करता चलूँ कि अपने टीवी सेट के पास आप एक डायरी और कलम रख लीजिए, पेन रख लीजिए, अच्छे अच्छे मदनी फूल जो हुआ करें वो लिख लिया कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मुफीद भी होंगे, मददगार भी होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि